लखन जी ने मन में एम हतुं के अपने नगर ना दर्शन करवा माटे जाइए, पण कही नहीं सकता। एनो भाव भगवान राम जी समझी गया है। एटले रामचंद्र जी ने एम थयो के लाओ विश्वामित्र जी अत्यारे मारी ओळखाण एक ब्रह्म तरीके आपी रह्या छे, तो थोड़क विश्वामित्र जी ना मन ना भेद ने थोड़ो ओछो करी दो। जो आवी रीते मारी ओळखाण विश्वामित्र जी बधाई जगह आपसे तो मारा अवतार कार्य में बांधो पड़शे। एटले भगवान विश्वामित्र जी ने कहे छे के गुरुजी लखन ने नगर जोवुं छे, अगर तमारी रजा मळे तो का हूँ लखन भैया ने नगर दिखाड़ी लो। नाथ लखन पुर देखन चाहई, प्रभु संकोच डर प्रगट न करई, जोराओ रे आयुष में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। कहे गुरुवर जो तुम्हारी आज्ञा प्राप्त थाय तो हूँ लखन ने नगर दिखाड़ी लઉં। જ્યારે એટલો કીધું ત્યાં વિશ્વામિત્રજી વિચાર કરી રહ્યા છે કે વાહ નાથ વાહ, તમે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પોતે છો। એમાંય ભગવાન થોડા विश्वामित्र ने चक्कर में नाखवा जाता था पण पोते ज भूल करी गया। अहींया कीधुं के तमे कहो तो नगर देखाय ने तुरंत लई आवो, जो तमारी आयुष हो, तमारी आज्ञा होय तो हूँ नगर दिखाड़ी लऊं। भगवान अहींया पोते भक्त ने विचार में पाड़वा जाता था पण पोते जरीक भूल करी गया। विश्वामित्र जी विचार करी रह्या छे नाथ नगर दिखाड़वा कौन जाई सके, जेने पहले एकाद बार नगर जोई लीधुं होय ई ज बीजाने दिखाड़वा लई जाता हो। पण तमे कहो छो के हूँ नगर ने दिखाड़ी लाऊं तो एवो तो नथी, तमे पण लखन ने जोड़े जोड़े पहली वार ज अहींया आव्या छे। एटले हूँ तमारी मननी स्थिति समझी गयो नाथ, तमे नगर दिखाड़वा नथी जाता पण आ जनकपुर ने अंदर वर्षों से ऋषि मुनियो तपस्या करी रह्या छे। ई बधाने जे धर्म आचरण जे भक्ति ने मार्गे चालवा वाळा छे एने तमे पोते पोताना दर्शन देवा माटे जाई रह्या छो नाथ। जाई दिखाई आवहूं नगर, सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाय। के तमे तमारा आ रूप ने लईने दिखाड़ी आओ, केम के अहींया बधे भक्तो ज रहे छे जे निराकार रूपनो भजन करी रह्या छे, एनी नैनोने तृप्त करो ताकि ई साकार रूपना दर्शन करी ले। नक सिर सुंदर बंद दो शोभा सकल सुदेश। हवे बे भाईओ नगर यात्राए निकळ्या छे अने नगर में जाईने बजारे जाई रह्या छे। अज्यां नगरना पुरुषोने खबर पड़ी तो बधुं काम काज छोड़ीने नारी ने पुरुष दौड़्या छे, भगवान ने दर्शन करवा माटे दौड़ी रह्या छे। पण रस्तानी बाजू में ऊभा ऊभा पुरुषो भगवान ना दर्शन करी रह्या छे अने जे स्त्रीओ छे ई बधे ऊपर झरोका में दर्शन करी रही छे। पछी केवी रीते दौड़्या छे जेम एक हाव गरीब जीव होय अने ई गरीब जेम खजानो क्यांय लूटता होय ई खजाने लूटवा माटे दौड़ता होय एवी रीते आखो नगर दौड्यो छे। धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु राम
ને લૂટન લાગી તે પોતાના કામ ધામ ને બધું છોડીને દોડ્યા છે। જેવી રીતે કોઈ ગરીબ ઇન્સાન ખજાનો લૂંટવા માટે દોડે છે એવી રીતે જનકપુરના નર ઓર નારી બધે પ્રભુના દર્શન માટે દોડ્યા છે। નગરના પુરુષો છે એ નીચે રસ્તાને ખૂણા ઉપર ઊભા ઊભા ભગવાનના દર્શન કરી રહ્યા છે અને જે સ્ત્રીઓ છે એ બધે ઝરોકે બેઠીને દર્શન કરી રહી છે। એમાં એક બેન જઈને પતો લગાઈ આવી કે આ કોણ છે, કેમ કે આખા નગર में ચર્ચા ચાલી રહી છે કે આ બે રાજકુમાર કોણ છે। ત્યાં તો એક બેન ગઈ દોડીને ને બધું સમાચાર મેળવીને આવતી રહી છે અને બીજી સખીને કહી રહી છે ये दो दशरथ के डोटा बाल महालन के कल जोटा मोने कौतक मधु के रखवारे जिन रन रजर निशाचर मारे। सखी आ બે દશરથજીના પુત્ર છે અને વિશ્વામિત્રજીના જોડે અયોધ્યાથી આવ્યા છે। એ વિશ્વામિત્રજીના યજ્ઞની રક્ષા કરવા માટે આવ્યા છે। આ બેએ તાડકાને અને તાડકાના બે પુત્રો સ્વભાવને મારીચના વધ કર્યા છે। પછી આતા આતા અહિલ્યાને પણ તારી દીધા છે। આ બે રાજકુમાર અયોધ્યાના છે। એ બેનો પતો લગાઈ તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે પુરુષ જે છે એ જ્ઞાનનો રૂપ છે। જ્ઞાન પ્રભુને જોઈ શકે છે પણ એનો પતો નથી લગાઈ શકતા અને સ્ત્રી એ ભક્તિનો રૂપ છે। ભક્તિ જોઈ પણ શકે છે અને એનો પતો પણ લગાઈ શકે છે, એની ઓળખાણ પણ કાઢી શકે છે। પણ એમે નિષ્કપટ નિષ્ભાવથી જે બાળક રૂપ આવી જાય તો એ ભગવાનને સ્પર્શ પણ કરી શકે છે, ભગવાનને નજીક જઈ શકે છે। એવી રીતે જનકપુરની અંદર જ્યારે પ્રભુ રામ અને લખન બે નગર જોવા માટે નીકળ્યા છે ત્યાં જનકપુરના જે નાના નાના બાળકો હતા એ પ્રભુને પાસે પહોંચી ગયા છે અને પ્રભુના વસ્ત્રોને અડી અડીને જોઈ રહ્યા છે, પ્રભુના હાથ પકડી લીધા છે અને આખા નગર દેખાડી રહ્યા છે। તુલસીદાસજી મહારાજ એ જ કહેવા માંગે છે કે તમારે નિખાલસતા જે દિવસ આવી જાય સમજી લો તમે ભગવાનના એટલા સમીપ પહોંચી ગયા છે। પુરુષ ખાલી જોઈ શકે છે, જે જ્ઞાનનો રૂપ છે સ્ત્રીઓ એને જોઈ પણ શકે છે અને એનો પતો પણ લગાઈ શકે પણ નજીક નો જઈ શકે, કેમ કે સ્ત્રી ભક્તિનો રૂપ છે। આપણે અમુક વાર જોઈએ કે કોક પ્રવાસ ઉપર બહેન ગઈ, કોઈ બહેન પ્રવાસ ઉપર જાય અને એની સીટને સામે કોઈ બીજી સીટ पे બીજી બહેન આવીને બેઠે એટલે લગભગ તો સ્ટેશન ઉપરથી ગાડી ઉપડે નહીં ત્યાં લગી અડધો તો એડ્રેસ પૂછી જ લે અને જરીક ઉપડે ત્યાં તો બધું એનો જાણી હોતી લે, ક્યાંથી આવ્યા, ક્યાં જવાના, घर में कौन कौन है, क्या रहो जो। પછી એક પ્રશ્ન તો ફરજિયાત હોય, એ પ્રશ્ન તો એને ફરજિયાત પૂછવાનો કે બેન ઘર में હાવું છે, અગર હાવું હોય તો હામે વારી બેન નિહાઓ નાખીને કે હા બેન હજી એ ઉપાધિ આપણે ચાલુ એટલે ભક્તિ એના પતો જાણી શકે છે અને એને એ સીટ ઉપર અગર હામો હામ બે ભાઈઓ બેઠા હો તો એક બીજાના ડોળા કાઢી કાઢીને લે જ આખી યાત્રા પૂરી કરી નાખે। એને ખબર ન હોય ભાઈ ક્યાં ના હતા ક્યાં ના, કેમ કે જ્ઞાન કહેવાના જ્ઞાન ખાલી જોઈ લે પણ એની ઓળખાણ ન કાઢે। અને એ સંતો જ્યાં ધીમે 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 ભજનનો પ્રતાપ વધે અને એ સંતોની અંદર બાળપણ આવતો જાય ને ખાલસતા આવતી જાય, નિર્મલ સ્વભાવ થતો જાય તો સમજી લેવાનો હવે પ્રભુને બહુ નજીક પહોંચી ગયા છે।
એટલે જ કહેવાનું છે કે જુવત ભવન જરો કન લાગી નેરે કહી રામ રૂપ અનુરાગી. કઈ સ્ત્રીઓ ઝરોકાલમાંથી જોઈ રહી છે, ભગવાનના દર્શન કરી રહી છે. ત્યાં ભગવાન માતા જાનકીનો જ્યાં હવેલી હતી એ હવેલીને નીચે થઈને નીકળ્યા અને થોડો શોરગુલ સાંભળ્યો. ત્યાં તો દાસીઓ દોડીને ગઈ ઝરોકાલમાં જોવા લાગી અને સીતાજીને કીધું કે સીતા હાલના જો ઓલા રાજકુમાર બે કેટલા સુંદર છે. પણ માતા જાનકી રાજઘરાનાની દીકરી છે એટલે મર્યાદામાં છે. એને કીધું કે તમે જઈને જો, હું નહીં આવું. પછી એક ચતુર થકી ને એમ લાગ્યું કે આ ભગવાનના દર્શન થતા નથી, કેમ કે અમે ઊંચાઈ પે છીએ ને ભગવાન નીચે જઈ રહ્યા છે, દર્શન કેમ થાય. ત્યાં તો થોડાક અછત લઈ આવી, થોડાક ફૂલ લઈ આવી, ઉપર તે પુષ્પ વર્ષા કરવા મળી. ત્યાં બે રામ ને લખન ઉપર જોયા છે. ત્યાં બધી સખીઓને દર્શન થઈ ગયા છે. પછી તો ભગવાન યજ્ઞ મંડપની તરફ ગયા છે, જ્યાં યજ્ઞશાલા બની હતી, ધનુષ ત્યાં રખ્યા હતા. એ બાજુ જઈને જોયા. જોઈને ભગવાને બધી પ્રેમથી બાળકોને સમજાવ્યા છે કે હવે સાંજ પડી છે, મોડો થઈ ગયો છે, સંધ્યા વંદનનો સમય છે. બાળકોને પોતપોતાની રીતે વિદાય કર્યા છે. અને વિદા કર્યા બાદ ભગવાન રામજી લખનજીને લઈને ગુરુજીને પાસે આવ્યા છે. એને બીક છે કે સાહેબ મોડો થઈ ગયો. સવે સપ્રેમ બિનીત રત સકોચે સહેત દો ભાઈ. કે સંકોચ में છે, બે ભાઈઓ સંકોચ में છે કે મોડો થઈ ગયો. પણ ગુરુજીને પાસે ગયા છે અને ગુરુજીને પગે લાગીને ત્યાં બેસી ગયા છે. સંધ્યાનો ટાઈમ છે. ભગવાન રામજી અને લખનજી સંધ્યા વંદન કરીને પછી ગુરુજીને પાસે આવ્યા છે અને ગુરુજીના પગ કચરવા મળ્યા છે. હવે તમે ગુરુ પરંપરા જોજે મારા બાપ. ગુરુ કેવો હોવો જોઈએ, શિષ્ય કેવો હોવો જોઈએ, આજ કથા મેં તો તમારે કાંઈક શીખીને જવું પડશે. કેમ કે ગુરુ ઓર શિષ્યની પરંપરા આજ તે નથી, આદિ અનાદિ કાલથી ચલી આવી. ભગવાન રામ ને લખન બે ગુરુ પદ દબાવી રહ્યા છે અને ગુરુ વિશ્વામિત્રજી કહી રહ્યા છે બાર બાર કે રામ હવે મોડો થઈ ગયો, તમે જઈને સૂઈ જાઓ. પણ રામજી ને લખનજી બે ગુરુ સેવામાં એટલા તલ્લીન છે કે જવાનું નામ નથી લેતા. પણ ઘડી રે ત્યાં વિશ્વામિત્રજી કહે રામજી જાઓ ને આરામ કરો. એટલે એ કહેવા માંગીએ છીએ કે ગુરુ ઓર શિષ્યની અંદર એટલો તો હોવો જ જોઈએ કે ગુરુને થોડોક વિવેક દેખાડવું અને શિષ્યને પોતાની ભક્તિ દેખાડવી, સેવા. તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે સેવક ધર્મ કઠોરા. सबसे सेवक धर्म कठोरा. એ બહુ મોટો કઠોર ધર્મ છે કે જે સેવક બને. ઘણો મોડો થયો પછી ગુરુજીએ કીધું હવે રામ બહુ થઈ, હવે તમે જાઓ આરામ કરો. ત્યાં રામજી જઈને આરામ में લાગ્યા છે. ત્યાં ભાઈ ધર્મ આવ્યા છે. લખનજી ભાઈ રામજીના પગ જંપી કરી રહ્યા છે. ત્યાં રામજી લખનજીને કહે ભાઈ તમે પણ આરામ કરો. પણ ભાઈ છે લખન આરામ તો દૂરની વાત છે. બહુ સંતો કહે છે કે જ્યારે જ્યારે રામ લખન અયોધ્યાથી બહાર ગયા છે ત્યારે ત્યારે લખનજી સૂતા નથી, એ જાગતા જ રહે છે. અહીંયા એટલો વિવેક તો ગુરુ શિષ્ય में છે, એટલો વિવેક ભાઈ ભાઈ में છે કે ઘડી ઘડી ત્યારે રામજી કહે લખન જઈને સૂઈ જાઓ. અને આપણે વિવેક ચૂકીએ એટલે સેવાને અંદર કુભાવ ઉત્પન્ન થાય. એ બધાને લાગુ પડે એવી વાત છે કે સેવાને અંદર કુભાવ ઉત્પન્ન ન થવો જોઈએ. એક મહારાજજી હતા, સંધ્યા પડી 9 વાગ્યા, આરામ में ગયા અને આરામ में એના એક ચેલા આવ્યા ને ગુરુજીના પગ ચંપી કરવા મળ્યા અને ગુરુજી સૂતા હતા.
કાંઈ બોલ્યા ને ત્યાં ચેલાને થયો કે હવે તો 10 વાગ્યા છે, ગુરુજી સૂઈ ગયા છે, લા હું પણ આરામ કરી લઉં. જ્યાં ધીમે તે ઊભા થવા ગયા ત્યાં ગુરુજી આવડ્યા, થોડાક સળવળ્યા અને પૂછ્યા કે ભાઈ તમે કેટલા ભાઈ? ચેલાએ કીધું બાપજી અમે 4 ભાઈ છીએ. ચેલાને થયો કે ગુરુજી હજી જાગે છે, એટલે ચેલા પછી બેહી ગયા અને પછી સેવા પગ ચંપી કરવા મળ્યા. અને પગ ચંપી કરતા કરતા જ્યારે 11 વાગ્યા તો ચેલાને ત્યાં હવે તો ગુરુજી સૂઈ જ ગયા ને ચેલો તેઓ હળુક બેસીને ઊભા થવા જાય અને હળુક બેસી ઊભો થયો ત્યાં ગુરુજી પછી સવડ્યા અને ગુરુજીએ કીધું ભાઈ કેટલા પડ્યા? ચેલાને થયો ગુરુજી હજી જાગે છે, એટલે ચેલા પછી બેહી ગયા, પછી પગ ચંપી કરવા લાગ્યા એટલે ચેલાએ જવાબ દઈ દીધું. આવી રીતે દર કલાકે ચેલો ઊભો થવા જાય અને ગુરુજી કાંઈક નવો પ્રશ્ન લઈને મૂકી દે. આવી રીતે સવારના 4 વાગ્યા છે, જ્યારે ચેલા ઊભો થવા જાય ત્યાં ગુરુજી કાંઈક ને કાંઈક પ્રશ્ન મૂકે. 4 વાગ્યા છે, ચેલાને થયો કે હવે તો ગુરુજી પાકા હોઈ ગયા છે, હવે તો ગુરુજી પાકા સૂઈ ગયા છે, હવે હળવું જઈને આરામ કરી લઉં ઘડીક. ત્યાં ચેલા ઊભા થવા ગયા ત્યાં ગુરુજી પછી સળવળ્યા અને પૂછ્યો કે ભાઈ તમે કેટલા ભાઈ? પહેલો પ્રશ્ન છેલ્લે આવ્યો કે ભાઈ તમે કેટલા ભાઈ? ત્યાં ઓલા જે સેવા કરતા હતા એ ચેલાએ જવાબ આપ્યો ગુરુજી અમે 3 ભાઈ. અરે જ્યારે એટલું કીધું ને અમે 3 ભાઈ તો ગુરુજીએ કીધું કેમ 9 વાગે તો તું કહેતા હતા કે 4 ભાઈ છે, અત્યારે 3 કેમ કહે છે? ત્યારે ચેલાએ કીધું બાપજી મેં તો નક્કી કરી લીધું છે, મારી તો કોઈ ગણતરી છે જ નહીં, એટલે જે તમને મેં 3 કીધા એ ઘરે છે ને એ જિંદા છે, બાકીને તો મને નથી લાગતું કે હું જીવતો રહીશું. તમે મને જીવતા રહેવા દેશો એટલે મને નથી લાગતા. અહીંયા તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે આપણે જીવનની અંદર સેવા મેં કોભાવ ઉત્પન્ન થાય એટલે ગુરુને પણ વિવેક રાખવાનો. અમુક સમય પર કોઈ સેવા કરતા હો તો વિવેકી થઈને એને કહેતો રહેવાનો તાકી એને કોભાવ ઉત્પન્ન ન થાય. પછી તો સવાર में જાગ્યા उठे लखले ने सब गात सुन अरल सिका धुन कान गुरु दे पहले ही जगत पति जागे राम सुजान. અહીંયા તુલસીદાસજી મહારાજ કહી રહ્યા છે કે લખનજી ઊભા થયા છે, ઉઠ્યા છે અને જ્યારે મરગાએ ભાંગ પાડી છે ત્યારે કુકડાએ ભાંગ પાડી ત્યારે લખન ઉઠ્યા છે, કેમ કે હુતા જ નથી. અને ગુરુ તે પહેલે જાગે રામ સુજાન કે રામજી ગુરુ તે પહેલે જાગ્યા છે. એ આપણે જીવનનો નીતિ નિયમ થવો જ જોઈએ. દરેક પુત્રને દરેક પુત્રીને એવો નિયમ બનાવવો જોઈએ કે घर में रहे तो घर में माता पिता ते पहला जागी जाવું જોઈએ. કેમ કે એમે વિદ્યાર્થીઓ માટે તો ખાસ આ સમજવા જેવી વસ્તુ છે કે આપણે જીવન કેવું હોવું જોઈએ એ વિદ્યાર્થીઓને શીખવા જોઈએ. નિંદ્રા કેવી કે કૂતરા જેવી હોવી જોઈએ, ધ્યાન કેવો કે બગુલા જેવો હોવો જોઈએ. બગુલા કેમ એક પગે ઊભા હોય અને એક જગ્યાએ ધ્યાન રાખે, અને ઈચ્છાઓ કાગડા જેવી તમારી ઈચ્છાઓ હોવી જોઈએ. કૂતરા જેવી તમારી નીંદર હોવી જોઈએ. કૂતરા ભર નીંદર में હોય, અગર એની બાજુમાં થઈને કોઈ ધીમે થી કાંઈક પણ નીકળ્યો હોય એટલે સવળી જવું પડે, જાગી જવું પડે. કાક ચેતા શ્વાન નિંદ્રા બકો ધ્યાન. આવા લક્ષણો તો આપણે દરેક વિદ્યાર્થીને હોવા જોઈએ જે પોતાના સંકલ્પને પૂરી કરી શકે. ગુરુ તે પહેલે ભગવાન જાગ્યા છે અને સવાર में नित्य नियम કરીને નિવૃત્ત થયા અને ગુરુજીને કીધું કે ગુરુજી તમે હરી આજ્ઞા હો તો અમે પુષ્પ લઈ આવીએ. અને આજ્ઞા લઈને ભ્રાતા લખનને જોડે રામજી પુષ્પ લેવા માટે જાય છે. અને લખનજી તરત કહે કે ભાઈ હું તોડવા મળું. ત્યારે જો મર્યાદા જો તમે એટલે કહેવાનો છે ભગવાન મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ. એને નાના મેં નાનો જોયો, મોટા મેં મોટો જોયો, પણ જ્યાં પોતાનું કામ હોય ત્યાં પોતે જ કરવાનું.
આજકાલ તો જરીક પૈસા આવી જાય, જરીક સંપત્તિ વધી જાય તો ગમે તે જઈએ પૈસાના પાવર મેં સામે બાર જોયું કે મારે આટલું ખુરશી ઢાળે કે ન ઢાળે. પોતે ખુરશી લઈને નથી ઢાળી શકતા, પણ અહીંયા જેને પરબ્રહ્મ કહીએ એવા ભગવાન રામચંદ્રજી પહેલે રજા લે છે. એને મોટાઈ નથી દેખાઈ. પહેલે માલીઓ પાસે જઈને રજા લીધી કે તમારી રજા હો તો અમે અમારી પૂજા માટે થોડા પુષ્પ લઈ લઈએ. ત્યાં માલીઓએ કીધું કે પ્રભુ તમે અહીંયા બેહો, તમારા માટે ફૂલ અમે લઈ આવીએ. પણ ભગવાન રામે કીધું કે નહીં, પૂજા અમારે કરવી છે, ઇષ્ટદેવ અમારા છે, એટલે એને માટે પુષ્પ પર અમે છૂટશું. એટલે રામજી ને લખનજી બે પુષ્પ વાટિકામાં ગયા છે. આખી રામાયણ ને અંદર બે જ પુષ્પ બગીચાઓનું વર્ણન થયું છે. એક પુષ્પ વાટિકા છે અને એક અશોક વાટિકા છે. એક જનકપુર મેં છે જ્યાં વિદેહ જેવો સંત, જનક જેવો સંત રહે છે. ઈ પુષ્પ વાટિકાના વખાણ કર્યા છે. ભક્તિ બેય में છે, માતા સીતા બેય में છે. પુષ્પ વાટિકા में છે, પણ ત્યાં યોગીઓ, મુનિઓ, ઋષિઓ, સંતો ધ્યાન કરતા હોય, તપસ્યા કરતા હોય, ત્યાં ભક્તિ और ભગવાન બેયનો મિલન થતો હોય. પ્રથમ મિલન ત્યાં જ થયો. અને એક રાવણની અશોક વાટિકા છે, ત્યાં લૂંટવા સિવાય કઈ છે જ નહીં. ત્યાં છૂટો પાડવા સિવાય બીજી કઈ વાત નહીં. ત્યાં રાક્ષસો રહેતા હોય. જ્યાં રાક્ષસો રહેતા હોય ત્યાં ભગવાન કેમ રહે? ભક્તિ તો ત્યાં હતી, પણ ભગવાન નહોતો ગયા. એટલે અહીંયા ભગવાન આવ્યા પુષ્પ વાટિકામાં ફૂલ છૂટવા માટે. અને સંતો કહે છે કે યોગીઓની પુષ્પ વાટિકામાં પ્રથમ મિલન ભક્તિનો ને ભગવાનનો થયો છે. કેમ કે એ સમય પે સીતા માતા પોતાની સખીઓને જોડે આવી છે, ગૌરી પૂજન કરવા માટે આવી છે. તેહી અવતાર સીતા તે આઈ, गिरजा पूजन जननी पढ़ाई, संग सती सब सुबह सयाली, संग सखी सब सुबह सयाली, गावहि गीत मनो हरवाली, गावहि गीत मनो हरवानी. ક્યાં સીતા માતાજી ગિરજાયાલી પાર્વતીજીની પૂજા કરવા માટે આવી છે. કેમ કે માતાએ મોકલી છે કે પૂજા કરી આવો. એને જોડે સયાની સખીઓ છે, જે વિવેકપૂર્ણ સખીઓ છે એને સયાની કહેવામાં આવે. સયાની સખીઓ છે, મધુર મધુર ગીત ગાઈ રહી છે. હવે તમે વિચાર કરો, ઈ પુષ્પ વાટિકામાં માતા સીતા પોતે આવી છે, ત્યાં જ ભગવાન છે, છતાં બેની મુલાકાત થતી નથી. પણ એમે જે માતા જાનકીને જોડે સખીઓ હતી, એ સખીઓમાં એક ચંચલ સખી હતી. એ સખી ફૂલવારી જોવા માટે પાછળ રહી કે તમે જાઓ, હું ફૂલવારી જોતી જોતી આવું છું. અને એને સર્વપ્રથમ જ્યારે ભગવાનના દર્શન કર્યા તો એનાથી રહ્યો ગયો. મજન કરે સર સખેને સમેતા, ગઈ મુદેત મન ગૌરી નિકેતન, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा. ત્યાં માતા સીતા જે બધી હુઈ સખીઓ હતી એને બધે લઈ જઈને સ્નાન કર્યા. સ્નાન કરીને માં જગદંબાની પૂજા કરી છે અને મને ગમતું બર માંગ્યું છે. સંત સભા 14 અમરાઈ. કેમ કે ત્યાં તો સંતોની સભા છે, એટલે એ જે સખી રહી ગઈ એને ભગવાનના દર્શન કર્યા.
અહીંયા સંતો કહે છે કે કોઈને પણ ભગવાનના દર્શન કરવા હોય તો શું કરવું જોઈએ, કે રામજીના દર્શન કરવા હોય તો તેણે શું કરવું જોઈએ? આ વાનગી કથા બતાવે છે કે સીતાજી પ્રથમ આંબાવાડીને ગયા, ત્યાં તેમને સરોવરમાં સ્નાન કર્યું છે અને સ્નાન કરીને પછી માં ભવાનીની પૂજા કરી છે અને તેની એક સખી આવીને કહે છે, ચાલ તને હું રામના દર્શન કરાવું, કેમ કે તમે ભક્તિ કરતા હો તો તમારા જીવનમાં ગમે જે આવીને તમને રામજીના દર્શન તો કરાવી જ દે મારા બાપ, કેમ કે ક્યારેક તો આંગળી પકડવા માટે કોક આવશે. અહીંયા સીતાજીને દર્શન કરાવવા માટે એ સખી લઈને આવી છે. એટલે સંતોના હૃદયને સરોવરના નિર્મળ જળની ઉપમા આપી છે કે સંતોના પ્રવચનોમાં જઈને બેઠીએ તો ક્યારેક તો જ્યારે આપણે સ્નાન થઈ જાય પરિપૂર્ણ, પછી કોક સખી આવીને રામના દર્શન તો કરાવી દે છે. હવે રામ દર્શન યાત્રાનું ત્રીજું સોપાન, સરોવરમાં સ્નાન કર્યા પછી સીતાજીએ માતા ભવાનીની પૂજા કરી. તે ભવાની પૂજા રામાયણમાં કહ્યું છે કે ભવાની શંકરો વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણો, કે શ્રદ્ધા और વિશ્વાસ તો હોવો જોઈએ તો જ ભક્તિને ભગવાન રામ પ્રાપ્ત. આ ત્રીજો સોપાન છે કે ભક્તિને સુખ જોઈએ, કે માતા પાર્વતી અને શંકર શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ, આ તો અમારી ભક્તિને માટે પહેલે સર્વપ્રથમ એ બે વસ્તુ જોઈએ. ત્યાં ઓલી સખી આવી और सखी आवीने कहे छे के देखने वाघ कुंवर जोई आए, के वाघ जोवा माटे पहला बन्ने कोबरो आव्या छे, राम लखन वाघ जोवा माटे. हवे तमे विचार करो ओली सखी કેટલો ખોટો. અહીંયા ભગવાન પોતે ફૂલ ચૂંટી રહ્યા છે, પૂજા માટે ફૂલ લેવા માટે આવ્યા અને સખીએ જઈને કીધું કે ભાઈ કુંવર ફૂલવારી જોવા માટે આવ્યા. કેમ કે અહીંયા તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે પરબ્રહ્મ પરમાત્માની સીતાજીની નજરમાં ઉપમા ઓછી ન થઈ જાય, કે રામજી કામ કરે છે, ગુરુએ મોકલ્યા છે, એટલે સખીએ ત્યાં ખોટું કીધું છે, જોવા માટે આવ્યા છે. અને રામ અને લખનની સુંદરતાનો વર્ણન કરતા સખી કહે છે, શ્યામ ગોરે કિમ કહો બખાની, गिरा अलयन नयन विनवानी. કે એક રાજકુમાર શ્યામ છે અને બીજો રાજકુમાર ગોર વર્ણે છે. તેમના સ્વરૂપનું વર્ણન હું કેવી રીતે કરી શકું છું? કારણ કે મારા નેત્રોએ એમને જોયા છે, પરંતુ મારા નેત્રો ને ભાણી નથી. હવે અહીંયા સંતો કહે છે કે જેને ભાણી છે, આપણે કર્મની વાત નથી કરતા, કે જેને જોયા એને તોડ્યા નહીં, જેને જોયા એને કીધું નહીં, કીધું એને તોડ્યો નહીં, એને તોડ્યો એને હાલ્યા નહીં, એને માર ખાધી. એક કર્મ અને એ કર્મને આધાર મેં આંખે જોયું છે પણ કહી નથી શકતી, પછી હાથે તોડ્યું પણ હાથ સ્વાદને જોઈ નથી શકતા. કોને જોયું, કોને તોડ્યું, કોને ખાયો અને કોને દંડ ભોગ્યો. કર્મનો એક એવો હિસાબ કિતાબ છે કે આંખો છે એ જોઈ તો લે પણ તોડી નથી શકતા, હાથો છે ત્યાં સુધી પહોંચી નથી શકતા, એટલે પગ લઈને જાય અને પગેથી ગયા, હાથે તોડ્યા અને મોઢે સ્વાદ લીધું, પછી પકડમાં આવી ગયો ને ધોકો કોને ખાધું કે પીઠે. એટલે સખી આવીને કહે છે કે મારી આંખને વાણી નથી, હું તમને કહી નથી શકતી, અને મારી વાણી છે તેનું વર્ણન કરી શકે તેવા નેત્રો નથી, માટે હું તેનું વર્ણન કરી શકતી નથી. કેમ કે આ મોઢાને નેત્ર છે જ નહીં, જો મોડો વાર વાણી કરી વખાણ કરી શકે. એટલે હે મને જે અનુભૂતિ થાય છે એ અનુભૂતિ હું તમને કરાવી આપું. ત્યારે માતા સીતાજીને રામજીના દર્શન કરવા માટે લઈ જાય છે. અહીંયા તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે, કંકલ કિંકિન
नूपुर धुन सोनी कह लखन सन राम हृदय गुणी मानव मदन दुदुम्बी दीनी मन सा विश्व विजय कह कीनी। ત્યારે માતા જાનકીજી રામજીના દર્શન કરવા માટે આવી રહી છે ત્યારે હાથના કંકણ પગના નુપુર વાગી રહ્યા છે અને એ આવા જ્યારે ભગવાન શ્રી રામજીના કાનમાં પડી ત્યાં વિશ્વ વિજેતા ભગવાન શ્રી રામજી હારી ગયા છે। લખનને કહી રહ્યા છે આ સુંદર બની ક્યાંથી આવી રહી છે કેમ કે આ આવાજ એવી લાગે કે વિશ્વ વિજય કરવા માટે નીકળ્યા છે। ઓ હકીકત છે આ તો વિશ્વ વિજેતાને ઉપર જો વિજય પ્રાપ્ત કરવા માટે આવતા હોય તો એનાથી મોટો વિશ્વ વિજેતા કોણ હોય? तात जनक नयना यह सोई धनुष जग जही कारण होई पूजन गौर सखी ले आई पूजन गौर सखी ले आई करत प्रकाश फिरई होलवाई। क्या लखनजी કહે છે ભાઈ આ તો જનક પુત્રી સીતાજી છે જેને લીધે આ ધનુષ યજ્ઞનો આયોજન થયો છે તે ગૌરી પૂજન કરવા માટે આવ્યા છે। ઈ એની અવાજ છે ઈ અત્યારે એવું લાગે છે ફૂલવારી જોવા માટે આવી છે ભાઈ। મુખો સરોજ મકરંદ છબ કરઈ મધુપ એપ પા સખીઓ સાથે સીતાજી દૂરથી ભગવાન રામને જોઈ રહી છે અને બેયને એકબીજાની નજર મળી છે એટલે એકબીજાની અંદર પ્રેમનો ભાવ જાગૃત થયો છે। જાસુ બિલોકી અલૌકિક શોભા સહેજ પુનિત મોર મન છોવા કે ભગવાન કહે છે કે આ તો નુપુર જેવી વાગી રહી છે ને તો મારો મનને છોભતી હોય છે। રઘુવંશન કર સહેજ સ્વભાવું મન કુપત ધરઈ અલે થોડોક સમય ગયા છે ત્યાં સખીઓને લાગ્યો છે કે બેયની નજર એક થઈ ગઈ છે કોઈ હેવતા નથી ત્યારે એક સખીએ તાણીને કીધું કે સીતા હાલ હવે મોડો થાય છે અરે કાલે પછી અહીંયા આવશું અમે કાલે પછી અહીંયા આવશું ને પછી જોઈ લેશું હાલ। તો સખી એટલી તાણીને બોલતી હતી શું લેવા કે ભગવાન રામને કહી દે ને અમે કાલે પછી આવશું તમે પણ આવજો। ધીમે ધીમે કહે છે હાલ ને હવે કાલે જોયો જાય રસ્તામાં જઈને પણ કહી શકતા હતા। લોચન મગ રામ ઓર આની દીને પલક કવાટ જયાની બસ ભગવાન જ્યારે સખીએ કીધું કે હાલ ત્યારે ભગવાનને જોઈને માતા જાનકી આંખોની પલક બંધ કરી લીધી છે કેમ કે ત્યાં તો પલક ઝપકાતા ભૂલી ગયા પલક ઝપકતા ભૂલી ગયા હતા એટલે ભગવાનના રૂપને પોતાની આંખોમાં બંધ કરીને પલક ઝપકા આંખો બંધ કરી લીધી છે અને પાછે માતા જાનકીજી પાછે મંદિરે આવી છે। ગુણ ગિરા સુને સિયે સકુચાની ભયઉ વિલંબ માત બેમાની કે હવે વિલંબ થઈ ગયો છે આપણે જઈએ એમે માતા જાનકીજી થોડી સંકોચ में આવી અને ત્યાં તે પછી આવી માતા गिरिजानी पचे पूजा करवा मळे लगी है। प्रभु जब जात जाने की जानी सुख सने शोभा गुण खानी परम प्रेम में मृदु मस्कीनी धारो चेत भीली लेखलीनी। ત્યાં તો ભગવાને પોતાના પુષ્પ લઈને ભગવાન ગુરુજીને ત્યાં જઈને નીકળ્યા છે પણ માતા જાનકીજી ભવાનીની પૂજા કરવા માટે સ્તુતિ કરી રહી છે એની વંદના કરતા કરતા હાથ જોડીને માં જાનકીજી કહે છે जय जय गिरिराज किशोरी
जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज वजन सड़ासन माता, जगत जनन दामन दुख दाता। सीताजी पूर्ण स्तुति करी છે। સ્તુતિ કરીને જ્યારે માતા જાનકીએ પોતાના મનોબલ મનમાં જે વરદાન હતા એ વરદાન માંગ્યા છે અને માતા પાર્વતીજીની મૂર્તિ જરીક પોતાના જગ્યા પર ખસકી છે અને ખસકી તો એને જે માળા હતી પુષ્પ માળા હતી એ આશીર્વાદ રૂપમાં માતા જાનકીને પ્રાપ્ત થઈ છે અને માતા જાનકીને આશીર્વાદ દઈને सुन सिय सत्य असीस हमार, पूजय मन कामना पूरी होय तुम्हार। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलई जाय मनुराया। કે તમને તમારા મન ગમતા વાર પ્રાપ્ત થશે એ મારો આશીર્વાદ છે। મન જાય રાચે ઉમેલઈ સોવર, સહેજ સુંદર સાવિરો, કરુણા નિધાન સુજાલ શીલે, स्नेह जानत राविरो। यही बात गौर असीस सुनसिए साहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज्य पुन पुन मुदित मन मंद चली। त्या मनगमता वरदान प्राप्त करीने माता जानकी पाचा महल में जाए। जान गौर अनुकूल से हर्षित जात गई। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकने लगे। त्यारे तो वाम अंगो फरकवा लाग्या छे। ने रामजी विश्वामित्र जी ने पुष्प अर्पण करीने बन्ने भाईओ वंदना करी छे। पछे रामजी ने खालसताथी बधी बात गुरुजी ने कही दीधी। एटले कहेवानो छे के गुरु शिष्य ने अंदर कोई भेद न होवो जोईए। अहींया आवीने गुरुजी ने भगवान श्री रामे कही दीधुं छे के आवी रीते अमने पुष्प वाटिका में जनक पुत्री सीताजी मळी। राम कहा सब कौतुक पाही, सरल स्वभाव सुवन चल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा की, पुण्य आशीष दयौ भायन दीनी। सफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। अहींया भगवान रामे गुरुजी ने आवीने बधुं कही दीधुं छे के आवी रीते जनक पुत्री हमने मळी हती अने प्रभु बहुत सुंदर छे। मन ने अंदर जे कई प्रेम उत्पन्न थयो छे ई पण गुरुजी ने कही दीधुं छे। गुरुजीए पुष्प लीधा, पोते पूजन करी लीधुं अने पूजन कर्या के बाद में लखन अने रामजी बेयने आशीर्वाद आप्या के सफल हो मनोरथ तुम्हारे, के तमारा बेयने जे मनोरथ छे ए बधुं संपूर्ण थाय। राम लखन सुनी भय सुखारे के बेई राम और लखन बेई गुरुजी ने आशीर्वाद प्राप्त करीने सुख अनुभव करे। अच्छे तो आखो दिवस निकली गया छे, रात्रि नो विश्राम नो समय थयो छे अने विश्राम करते समय जारे लखन भाई रामजी ना पग चंपी करी रह्या था त्या पग चंपी करता करता लखन रोवा मळ्या छे। केम के लखन ने विश्वास छे के माता जानकी आववानी छे घरे। अरे जारे आंख में आंसू पड़वा मळ्या, रामजी ने खबर पड़ी अने रामजीए कीधुं लखन शुं काम रबड़ा एनो कारण शुं? त्यारे लखनजी कहे छे भाई मने तो काई बीजी काई चिंता नथी, खाली एक ज चिंता लागी। काले
माता जानकी अपने अयोध्या में આવી જાય અને જો સેવા પગની જે સેવા મારે ભાગમાં હતી કાલથી એ પગની સેવા મારે હાથમાંથી છૂટી જશે પ્રભુ એટલે મને રણવો આવે છે હું એટલે જ રણું છું પ્રભુ કે ચરણની સેવા મારાથી છૂટી જશે ત્યારે પ્રભુ રાमचंद्रજી કહે છે કે લખન હું તમને વચન આપું છું એક કામ કરો आज तो हूँ तमने कही दऊं कि डावो पग तमारो छे ने जमणो पग जानकी ने आपी दे एटले एक पग तारो एक पग जानकी जी नो भाई एक एक पगनी सेवा करजो लखन ने थोड़ी शांति थई छे अले पछी आराम करवा माटे निकली गया ने सवार पड़ी सवारे जनक महाराजे सतानंद जी ने बुलाव्या गुरुजी ने जारे बुलाव्या अने गुरुजी ने कीधुं के हवे तमे विश्वामित्र जी ने बुलावी लाओ सतानंद तब जनक बुलाए कहो सक मुने वही तुरत पठाए जनक विनय तिन आई सुनाई हर से बोल लिए दो भाई ત્યાં સતાનંદજીને બોલાવીને જનકજીએ મોકલ્યા છે અને વિશ્વામિત્રજીને પાસ में सतानंद जी महाराज पहुंच गया।